Hello, good morning, students. Good Hello, morning, good sir. morning. Good morning. Good morning. Yes, Bhagwat, good morning. As you know, in our last lecture, we have started with the flying Sikh lesson about India's celebrity athlete named Milkha Singh. And today also we'll continue with the lesson. Let me share my screen wherein we have the text of the lesson. It is here. I hope my screen is visible to all of you. Yes, am I right? Yes, sir. Okay, thank you. In our last lecture, we have seen the about the text section, wherein, in brief, the editors of this textbook have selected, written a write-up regarding what the lesson is. And there we learned that the lesson is taken from the autobiography of Milkha Singh, the celebrated India's athlete, a runner, and his speed was such a super that the former president of Pakistan called him the Flying Sikh. Okay, and the book from which this extract is taken is The Race of My Life, which was published in 2013 and co-authored by Milkha Singh with his daughter Sonia Sanwalkar. Okay, this part is over. Then we have about the author. About the author section is also over because we learned that this Milkha Singh is Indian, though he was born in the place which is now in Pakistan, but that was undivided India, and so he belongs to India. During the partition of India, when the two countries they got separated, uh, he shifted to India, and his father's last words were "Bhag Milka, Bhag," and so he just ran, and he ran in such a way that people called him the Flying Sikh. He was there in the armed forces of India, and there, as he got a temptation of extra glass of milk and uh, just an exemption from fatigue of duty, he started running and sportsmanship. And later on, he won several medals to the country. He started representing India with the 1956 Olympics, and he in the 2 years next 2 years he participated in almost 70 um, plus athletics games, and he won uh, nearly all of them. I'm saying just he could not get the gold medal in only two races wherein he participated. This is the ratio of this great man, and uh, considering his contribution to the Indian sportsmanship, he was awarded Padma Shri in 1958, then Arjun Award in 2001, and many more awards were uh, declared to Milkha Singh. अशा पद्धतीने आपण बघतोय की दी फ्लाइंग सिख हा जो लेसन आहे तो लेसन मिल्खा सिंग यांनी लिहिलेला आहे आणि हा लेसन हा उतारा किंवा हा पाठ त्यांच्या आत्मचरित्रपर पुस्तकामध्ये ज्याचं नाव आहे द रेस ऑफ माय लाईफ हे 2013 साली त्यांनी आपली कन्या सोनिया सनवालका यांच्या सोबत एकत्रितपणे दोघांनी मिळून लिहिलेलं पुस्तक आहे द रेस ऑफ माय लाईफ. आणि या पुस्तकातला एक उतारा आहे द फ्लाइंग सिख नावाचा, आणि तो आपल्या अभ्यासाला घेतलेला आहे. साधारणतः ह्या पुस्तकामध्ये द रेस ऑफ माय लाईफ मध्ये
कोणत्याही महान माणसाच्या जीवनामध्ये जशा अनेक अडचणी येतात आणि त्या अडचणींना त्याच्यावर मात करून तो माणूस कसा यशस्वी होतो हे सांगितलेलं असतं. तसं मिल्खा सिंग यांच्या यशाचं रहस्य इथे उलगडण्याचं काम या पुस्तकाने केलेलं आहे असं आपण म्हणूयात. त्याच्यानंतर आपल्याला हेही लक्षात येईल की मिल्खा सिंग यांच्या या पुस्तकामध्ये यशासंदर्भात सुद्धा काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आणि त्यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही सांगितलेली आहे की यशाला कुठलाही शॉर्टकट नसतो आणि अडथळ्यांना पार केल्याशिवाय जीवनात माणूस यशस्वी होऊ शकत नाही. ही एक अतिशय महत्वाची गोष्ट इथे सांगितली. आणि सगळ्यात शेवटची महत्वाची गोष्ट जर कुठली असेल, द रेस ऑफ माय लाईफ या पुस्तकाच्या अनुषंगाने, मॅन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट. आपण आपल्या जीवनाचे किंवा नशिबाचे किंवा भाग्याचे शिल्पकार आहोत. म्हणजे आपणच आपले भाग्यविधाते आहोत. या गोष्टीवर मिल्खा सिंग यांचा पक्का विश्वास होता. तुम्हाला सुद्धा तुमच्या जीवनामध्ये यशस्वी व्यक्ती व्हायचं असेल तर तुम्ही सुद्धा या गोष्टीचा दृढ निश्चय केला पाहिजे. मनात खुणगाठ बांधली पाहिजे की आपण सुद्धा यशस्वी होऊ शकतो. पण त्यासाठी प्रयत्न, कष्ट, जिद्दीने, चिकाटीने, कसोशीने वाटचाल आपल्याला स्वतःला करायची. त्यानंतर आपण हे बघितलं की हे मिल्खा सिंग कोण होते. तर आपण मिल्खा सिंग कोण होते हे बघताना बघतोय की मिल्खा सिंगच्या जीवनाविषयी पाहताना हे बघितलं आपण की मिल्खा सिंग हे एक भारतीय धावपटू आहेत. त्यांचा जन्म जरी 1932 ला झाला म्हणजे तेव्हा एकत्रित भारत होता. नंतर फाळणीनंतर तो पाकिस्तानचा भाग झाला. अशा भागामध्ये त्यांचा गोविंदपूर नावाच्या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला. पुढे ते भारतामध्ये आले आणि त्यांच्या वडिलांनी त्यांना जे अखेरचे शब्द बोलले होते ते होते, भाग मिल्खा भाग. म्हणजे पळ मिल्खा पळ. आणि हे जे पळणं होतं, जे धावणं होतं मिल्खा सिंगचं, तर ते धावणं इतकं पुढे गेलं की नंतर लोक म्हणायला लागले मिल्खा धावत नाही तर मिल्खा तर उडतो. आणि म्हणून त्यांनी 1956 साली तसंच तर त्यांनी मिलिटरीमध्ये नोकरी करायला सुरुवात केली होती. इंडियाच्या आर्मीमध्ये असताना त्यांना 2 गोष्टींचं प्रलोभन मिळालं. आपल्याला माहिती आहे की चांगलं काम करायला थोडंसं काय करावं लागतं, टेम्पटेशन द्यावं लागतं. ओके. आणि तसं त्यांना काय पडलं, कशाचा भुरळ पडली, तर त्यांना भुरळ पडली खेळणाऱ्या मुलांना म्हणजे खेळणाऱ्या सैनिकांना एक जास्तीचा ग्लास दुधाचा मिळायचा आणि त्यांना त्यांच्या ड्युटीमधून थोडंसं वेळही फुरसतही मिळायची. म्हणजेच त्यांना असं वाटलं की चला आपण जर खेळायला सुरुवात केली तर आपण खेळाडू म्हणून आपल्याला आर्मीमध्ये स्वतंत्र दर्जा असेल, आपल्याला काही गोष्टींमध्ये सवलत मिळेल आणि असं म्हणून त्यांनी खेळायला सुरुवात केली. खेळता म्हणजे पळता ते असे पळायला लागले. 1956 साली त्यांनी भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं मेलबॉर्न इथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये. 58 मध्ये त्यांनी एशियन गेम्स टोकियोला झाले होते. तिथे 2 गोल्ड मेडल आपल्या राष्ट्राला मिळवून दिले आणि 200 मीटर मध्ये 1 आणि 400 मीटर मध्ये 1 असे दोन्ही गोल्ड मेडल त्यांनी भारताला मिळवून दिले. आणि त्याच नंतर 58 साली ज्या कॉमनवेल्थ गेम्स झाले होते त्यात सुद्धा त्यांना मेडल मिळालं होतं. 62 साली त्यांनी इंडियाला एशियन गेम्स मध्ये रिप्रेझेंट केलं आणि गोल्ड मेडल मिळवलं. पद्मश्री त्यांना अवॉर्ड मिळाला. असे खूप सारे त्यांना अवॉर्ड मिळाले. प्रियदर्शी इंदिरा गांधी अवॉर्ड मिळाला. त्याचसोबत त्यांना अर्जुन अवॉर्ड मिळाला. आता स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत असेल ते. असे खूप सारे त्यांना अवॉर्ड्स मिळाले आणि त्यांची खेळावरची निष्ठा आणखीन एका गोष्टीवरून जाणवते, तर ती म्हणजे त्यांनी जेव्हा विवाह करायची वेळ आली, तेव्हा त्यांनी विवाह सुद्धा एका खेळाडू सोबत निर्मल सायनी नावाच्या त्या काळच्या स्त्रियांच्या भारतीय क्रिकेट व्हॉलीबॉल संघाच्या त्या कॅप्टन होत्या. तर अशा एका हरहुन्नरी खेळाडूचं जीवन आपल्या समोर आहे आणि त्यांच्या जीवन चरित्रामधला द फ्लाइंग सिख नावाचा एक उतारा आपल्या अभ्यासाला लावलेला आहे. मी तुम्हाला काल हेही समजून सांगितलं होतं, हा फ्लाइंग सिख नावाचा उतारा आता इथे सुरू होतो. मी तो तुम्हाला समजून सांगितलेला आहे. आता थोडक्यात आज परत एकदा मी रनिंग मध्ये तो सांगतो. My triumph at the Commonwealth Games had elevated my status to such a level that I was now an international sports celebrity. Between 1958 and 1960, I received numerous invitations from different countries and traveled through the world participating in at least 80 international races, out of which I own 77. The international press featured glowing articles on my life and achievements because wherever I went, I broke the old
old 400-meter records, establishing new ones. आणि मिल्खा सिंगने सांगितलं की मी जे कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये यश मिळवलं होतं त्यामुळे माझा स्वतःचा एक काय झाला होता स्टेटसच बदलला होता, कारण इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स मधला मी एक सेलिब्रिटी झालो होतो. 1958 ते 1960 या दरम्यानच्या काळामध्ये मला असंख्य निमंत्रण येत गेली आणि मी जगभर फिरत राहिलो. कशासाठी? विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी. आणि ते म्हणतायत की काय झालंय, मी सहभागी होत होतो तर मी 80 ऍटलिस्ट 80 इंटरनॅशनल रेसेस मध्ये सहभागी झालो, 80, आणि त्यातल्या 77 मध्ये विजेता होतो. जगभरातला जो मीडिया होता तो मीडिया काय करत होता, माझ्यावरचे आर्टिकल्स लिहित होता, माझं कौतुक करत होता, माझ्या जीवनावर वेगवेगळा प्रकाश टाकणारे निबंध लिहिले जात होते. जणू काही मी एक मोठा सेलिब्रिटी उत्सव मूर्ती झालो होतो. आणि मी काय करत होतो, तर कारणही तसंच होतं की मी प्रत्येक ठिकाणी जिथे जाईल तिथे 400 मीटर्सचे जे माझे आधीचे रेकॉर्ड्स होते ते मी तोडत होतो आणि नवीन रेकॉर्ड म्हणजे कमीत कमी वेळामध्ये इतकं पळण्याचे रेकॉर्ड सेट करत होतो. In 1960, the much awaited Olympic Games was to take place in Rome. I was very excited. This would be my second Olympics after Melbourne in 1956. In the years since then, I had matured and grown as an athlete and was now at my peak. Perhaps I would have better luck this time. आणि मिल्खा सिंग सांगतात की 1960 हे वर्ष आलं आणि 60 मध्ये ऑलिम्पिकच्या पुन्हा स्पर्धा आल्या होत्या आणि त्या रोम मध्ये होणार होत्या. मला आठवतंय की मी 1956च्या मेलबॉर्नच्या स्पर्धेमध्ये ऑलिम्पिक मध्ये सहभागी झालो होतो. त्या तुलनेमध्ये आता मी चांगला मॅच्युअर झालो होतो. मला जगभर वेगवेगळ्या मैदानांवर पळण्याचा अनुभव आला होता आणि सगळ्या धावपट्यांवरचा माझा सराव झाला होता. आता मी उत्सुक होतो की 1960 ची काय रोम मधली ऑलिम्पिक स्पर्धा येईल आणि हे तर माझ्या करिअर मधला काय होता, पीक पॉइंट होता, उच्चांक होता. ओके. But before that, in January, I was to participate in the national games at Delhi's National Stadium. My sister Isha and her family were very keen to see me run. They had heard my exploits but had never watched me on the track. I happily invited them for the event. I was overjoyed to see them, especially my beloved sister Isha, who had sold her gold earrings to secure my release from jail all those years ago. When I re-greeted her, she said, "Dear brother, you have endured terrible hardships and trials, but now good fortune has smiled upon you and us because of you. Don't get exhausted by running so fast." आणि जेव्हा 1960 ची रोम मधली ऑलिम्पिक तोंडावर आली होती तेव्हा त्याच्यापूर्वी जानेवारी महिन्यामध्ये दिल्लीमध्ये काय होते, नॅशनल गेम्स होणार होते दिल्लीच्या नॅशनल स्टेडियमवर आणि तिथे मिल्खा सिंग यांना भाग घ्यायचा होता. तेव्हा त्यांनी हे आपल्या देशात दिल्लीतच होणारे सामने आहेत आणि आपल्या बहिणीने आपल्यासाठी खूप खस्ता खाल्लेल्या आहेत, तिने मला कधीच पळताना पाहिलं नाही, म्हणून मिल्खा सिंग म्हणतात की मी तिला निमंत्रित केलं होतं की तू माझा ही स्पर्धा बघायला, माझं धावणं पाहायला ये म्हणून. तेव्हा ती जेव्हा समोर आली तर ते लेखकाला आठवतंय लेखकाला की ते म्हणाले की याच्या आधी माझ्या आयुष्यात खूप कठीण प्रसंग आले होते. तुम्हाला मी आधीही सांगितलं होतं प्रस्तावनेमध्ये या लेखकाविषयी सांगताना की कोणताही मोठा माणूस असतो, महान माणूस असतो, तो उगीच मोठा आलेला नसतो. त्याने अनेक कसोट्यांमध्ये स्वतःला तावून सलाखून घेतलेलं असतं. खूप अडचणींमधून संकटांमधून तो पुढे आलेला असतो. असे आपले हे सरदार मिल्खा सिंग आहेत. तर त्यांच्यावर खूप आरोप झाले होते, त्यांना कैद झाली होती, ते तुरुंगात होते, त्यांना जामीन घ्यायला त्यांच्याकडे पैसे सुद्धा नव्हते. तेव्हा त्यांची बहीण ईशर हिने काय केलं होतं, आपले स्वतःचे सोन्याचे गोल्ड रिंग्स ठेवले होते, इयर रिंग्स जे असतात ते विकले होते आणि त्यातून पैसे जमा करून आपल्या भावाची तुरुंगातून सुटका करून घेतली होती. आणि त्यानंतर त्यांचा भाऊ म्हणजेच मिल्खा सिंग हे मैदानावर आले होते धावण्यासाठी, एक धावपटू म्हणून. तर तेव्हा जेव्हा या बहीण भावाची भेट झाली होती दिल्लीच्या नॅशनल स्टेडियमवर, तेव्हा बहिणीने काय सांगितलं, ती म्हणती बघा, "डिअर ब्रदर, हे भाऊ, यू हॅव एन्ड्युअर्ड टेरिबल हार्डशिप्स अँड ट्रायल्स." तू काय केलंस,
खूप साऱ्या कठीण प्रसंगांना सामोरे गेलास आणि आता काय झालंय, यू हॅव एन्ड्युअर्ड टेरिबल हार्डशिप्स अँड ट्रायल्स, बट नाउ गुड फॉर्च्यून हॅज स्माइल्ड अपॉन यू अँड अस बिकॉज ऑफ यू. परंतु आता मात्र काय झालेलं आहे, तर भाग्य देवता आपल्यावर प्रसन्न झालेली आहे आणि आता आपले चांगले दिवस आलेले आहेत. म्हणून मग काय सल्ला दिला बहिणीने भावाला, डोंट गेट एक्झॉस्टेड बाय रनिंग सो फास्ट. इतकं जोरात पळू नको आणि पळून थकून जाऊ नकोस. काय होईल, तू एक्झॉस्ट होशील, दमशील, थकशील, म्हणून खूप पळू नकोस, असं बहिणीने सांगितलंय. म्हणजे ती सांगते की भावा तू मरमर करू नको आता. आता आपले वाईट दिवस संपलेले आहेत, आपले चांगले दिवस आलेले आहेत. आता आपल्याला इतकी धावपळ करायची गरज नाही. तू जास्त मरमर करू नकोस, असं वेगळ्या शब्दामध्ये बहिणीने भावाला सांगितलंय, धीर द्यायचा प्रयत्न केलाय. तेव्हा लेखक काय म्हणतात पहा, हर लव्ह अँड कन्सर्न overwhelmed me and I embraced her warmly, at the same time assuring her that running did not debilitate my body. Instead, it gave me added strength. त्यावेळेस लेखक म्हणतात की जेव्हा तिने मला हे सगळा सल्ला दिला, तेव्हा काय झालं असेल की तिचं प्रेम आणि तिची काळजी या दोन्ही गोष्टींनी मी भारावून गेलो. मी तिला कवटाळलं, मिठी मारली, मला ऊब मिळाली आणि त्याच वेळेला मी तिला ह्याचीही खात्री पटवून दिली की ताई, मला या सगळ्या गोष्टींमुळे कसलाही त्रास होत नाही, मी थकत नाही किंवा माझ्यावर ताणतणाव येत नाही, तर उलट काय होतं, मला ऊर्जा मिळते माझ्या पळण्यामुळं. आणि म्हणून अशा पद्धतीने त्यांनी आपल्या स्वतःला तर सावरलं, पण त्याच वेळेला आपल्या बहिणीची जी चिंता होती, ती चिंता दूर केली. अशा पद्धतीनं त्यांनी एक स्पोर्ट्समनशिप दाखवली. जे खेळाडू असतात, ते उमदे असतात, उमदं व्यक्तिमत्व असतं. ते आपला थकवा तर घालवतातच, पण त्यांच्या खेळण्यातून त्यांच्या एक चैतन्य निर्माण करतात आणि इतरांचा थकवा सुद्धा घालवत असतात. हे आपल्याला इथे पाहायला मिळालं. She responded with tears in her eyes, my dear brother, your name is like a shining star in the world today. You have raised the honor of our family enormously. If only our parents were alive to see what you have achieved, how happy and proud they would have been. I wiped her tears gently and tried to console her. आणि त्यावेळेला जेव्हा मिल्खा सिंग यांनी आपल्या बहिणीला सांगितलं की तू काही काळजी करू नको, मी थकत नाही, तर मला त्याच्यातून ताकद मिळते, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात अश्रू हे अनावर झाले आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं आणि पाणावलेल्या डोळ्यांनी बहीण भावाला काय म्हणाली, माय डिअर ब्रदर, युअर नेम इज लाईक अ शायनिंग स्टार इन द वर्ल्ड टुडे. हे बघ भाऊ म्हणले, आता तुझं नाव हे काय आहे, चमकत्या आकाशातल्या चमकणाऱ्या ताऱ्यासारखं जगभर चमकतय. तू आपल्या कुटुंबाचं खूप मोठं नावलौकिक केलेलं आहेस, आपल्यासाठी खूप मोठा सन्मान मिळवलेला आहेस. जर हे सगळं आनंद पाहायला आपले आई बाबा आपल्या सोबत असते, तर तर काय झालं असतं, हाऊ हॅपी अँड प्राऊड दे वुड हॅव बीन. त्यांना किती अभिमान वाटला असता, त्यांचा ऊर भरून आला असता आपल्या मुलाचं हे यश पाहायला, आपल्या मुलाचं कौतुक पाहायला. अशा पद्धतीनं मिल्खा सिंग यांची बहीण ईशर ही त्यांना सांगत होती. त्यावेळेला लेखक मिल्खा सिंग काय म्हणतात माहितीये, मी तिचे डोळे पुसले, आय वाइप्ड हर टीअर्स जेंटली. अलगदपणे त्यांनी तिच्या डोळ्यातलं पाणी टिपून घेतलं आणि ट्राय टू कन्सोल हर, आणि तिचं सांत्वन करण्यासाठी ते काय म्हणाले, हू कॅन फाईट फेट. आणि नशिबासोबत कोणीही सामना करू शकत नाही. परहॅप्स आय वुड नेव्हर हॅव रीच सच पिनॅकल्स ऑफ सक्सेस इफ आय हॅडंट endured those early days of austerity and adversity. आणि ते पुढे काय म्हणतात, की काय माहितीये म्हणले, नशिबाचा खेळ कोणाला कळालेला आहे. जर कदाचित मी ते माझे दुर्दैवी दिवस होते, माझे संघर्षाचे दिवस होते, त्यांचा सामना केला नसता, तर आजचा हा दिवस आपल्याला पाहायला मिळाला नसता. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात ठेवा, आयुष्यामध्ये वाईट दिवस येतात आणि ते जातही असतात. आपल्याला काय करावं लागतं, शांतपणे संयमाने त्या वाईट दिवसांचा सामना करावा लागतो. एकदा का आपल्या मनाची ताकद झाली की तेही दिवस जातात. द डेज कम अँड द डेज पास. यू शुड बी फर्म, डिटरमाइंड, अँड यू मस्ट हॅव पेशन्स
You should face those days with hope, and you should do something positive even in the negative days or bad days, or let us say bad patch of your career. My sister was unaware of the little surprise I had planned for her. आणि त्याच वेळेला मिल्खा सिंग यांनी बहिणीसाठी एक थोडस सरप्राईज दिलं होतं. आणि ते सरप्राईज काय होतं, तर त्याची काही प्लॅनिंग केलेली नव्हती, त्यांनी तिला सांगितलेलं नव्हतं. आपल्या सगळ्यांना माहिती की सरप्राईज काय सांगून द्यायचं नसतं. ओके. My sister was unaware of the little surprise I had planned for her. I asked her, just a minute. I asked her to put on my India blazer. Once she did, I asked her to put her hands in the side pockets of the blazer. I had put a gold earring in each of the pockets. These are for you, I told her. She took the earrings and just couldn't stop crying. आणि काय होती ह्याने दिलेली सरप्राईज गिफ्ट काय होती? ते म्हणाले की मी माझ्या बहिणीला सांगितलं की तू काय कर, माझं जे इंडियाचं ब्लेझर आहे, माझं जे काय आहे, ओळख आहे माझी, माझा सन्मान आहे, तर ते ठेव आणि त्याच्यावर काय कर, दोन्ही खिशांमध्ये तू त्याच्या हात घाल. जेव्हा तिने तिच्या त्या ब्लेझरच्या दोन्ही खिशांमध्ये हात घातले, तर तेव्हा तिला काय मिळालं? दोन्ही खिशांमध्ये दोन हातात दोन तिला गोल्ड इयरिंग्स मिळाल्या. ती भावाने बहिणीला दिलेली एक गिफ्ट होती, सरप्राईज गिफ्ट होती. इनसाइड. आणि त्यावेळेस काय झालं असेल, बहिणीची काय अवस्था झालेली असेल, तर बहीण ही आनंदाला सीमा उरली नाही तिच्या, ती ओरडत सुटली. Inside the stadium, I ordered tea and fruit for my family, but Ishar demurred, saying, "Why are you going through all this trouble for us? We have already had tea." Her simple remarks filled me with affection as I laid them into the stadium. As we entered, I felt the crowd staring, staring at their simple attire with disdain. For a moment, I felt embarrassed, but then was filled with loathing at people's snobbish attitudes. With great love and consideration, I made them sit in the best seats and stayed with them until my event began. आणि पहा, इथे तर मिल्खा सिंग यांनी आणखी एक वेगळा अचंबित करणारा अनुभव सांगितलाय. ते काय म्हणतात? Inside the stadium, I ordered tea and fruit for my family, but Isha demurred, saying, "Why are you going through all these troubles for us? We have already had tea." ते म्हणाले की मी काय केलं होतं, स्टेडियम मध्ये बसलेले जे माझे कुटुंबीय होते त्यांच्यासाठी थोडस चहा फराळाची व्यवस्था केली होती. तर तेव्हा ते पाहून माझी बहीण ईशर काय म्हणायला लागली, "अरे तू एवढे सगळे कष्ट कशाला, हे काय गरज होती का हे सगळं करण्याची? आम्ही आधीच आमचं चहा पाणी सगळं झालेलं आहे." असं ती म्हणाली. म्हणजे भावानी बहिणीचा पाहुणचार केलेला आहे आणि तो पाहुणचार घेताना सुद्धा बहीण म्हणते की तू हे सगळं काही करायची आमच्याकडे गरज नाही. अशा अवस्थेत हे खेळीमेळीच्या वातावरणात ते तिथे बसलेले आहेत, स्टेडियम मध्ये बसलेले आहेत. तेव्हा त्यांच्या सगळ्या स्टेडियम मधल्या लोकांचं लक्ष त्यांच्याकडे होतं आणि हे काय होते, अतिशय साध्या कपड्यामधले बसलेले साधे सरळ लोक होते हे. आणि सगळे लोक त्यांच्याकडे अचंबित होऊन बघतायत, चकित होऊन बघतायत. त्यांना वाटतंय की काय, अरे हे एवढ्या मोठ्या खेळाडूची कुटुंबीय आहेत आणि ते कसे कपडे घालून, म्हणजे अगदी साध्या वेशात आहेत. तेव्हा आपल्याला हे एक लक्षात येतं की मोठी माणसं ही किती मोठी असतात, कारण ती कपड्यांमध्ये अडकून पडलेली नाहीयेत. त्यांना मोठेपणा मिरवायचा नसतो, गाजवायचा नसतो, तर त्यांना कर्तृत्व करून दाखवायचं असतं. तेव्हा काय केलं असेल लेखकाने, पुन्हा लेखकाला लोकांच्या दृष्टिकोनाविषयी सुद्धा अचंबा वाटला. ते काय म्हणतात, विथ ग्रेट लव्ह अँड कन्सिडरेशन. असं जरी असलं तरी लेखकाला मात्र त्याच्यात खजीलपणा वाटला नाही. मिल्खा सिंग यांना त्याच्यात काहीही कमीपणा वाटला नाही. मिल्खा सिंग म्हणाले की पूर्ण इव्हेंट संपेपर्यंत, तो कार्यक्रम संपेपर्यंत मी माझ्या माणसांमध्ये बसून होतो. ठीक आहे. आणि पहा, म्हणजे तोपर्यंत मिल्खा सिंग आपल्या नातेवाईकांसोबत होते. पुढचा प्रसंग पहा. Isher asked me where I would run, and I pointed to the track and patiently explained that the athlete who would reach the winning post first would receive a medal.
which added to his glory as a sportsman. When I entered the field, Isha tried to keep her eyes fixed on me throughout the duration of the race. I would break this para in between. जेव्हा बहिणीने भावाला विचारलं की नेमकी रेस कशी असते काय आहे थोडीशी विचारणा केली तेव्हा लेखक काय म्हणतात मी सांगितलं तिला की इथून सुरुवात होते आणि तिथे जाऊन ही स्पर्धा संपते जो सगळ्यात आधी जातो खेळाडू तर त्याला मेडल मिळतं आणि मग त्याच्या गौरवामध्ये आणखी वाढ होते वगैरे वगैरे. When I entered the field, Isha tried to keep her eyes fixed on me throughout the duration of the race. I came first as usual, but fainted yet again because of the energy I had expended while running. My poor sister thought that I had been shot dead by the gun that had started the race. She started wailing loudly when she saw me being carried away on a stretcher. हा प्रसंग कसा आहे गंभीर प्रसंग आहे. लेखक म्हणतात की स्पर्धा सुरू झाली मी पळायला सुरुवात केली तेव्हापासून माझ्या बहिणीचे डोळे माझ्यावरच होते आणि मी पळत सुटलो धावत सुटलो आणि धावत धावत मी काय केलं स्पर्धा जिंकली सुद्धा जे की माझा नेहमीचा स्वभाव होता आणि मी असा पळत सुटलो स्पर्धा जिंकली गोल्ड मेडल माझ्या नावाने अनाऊन्स झालं आणि मी काय झालं थकलो होतो आणि थकल्यामुळे मुरगळलो जागेवरच. तेव्हा मला स्ट्रेचरवर उचलण्यात आलं आणि मला हलवण्यात आलं तेव्हा माझ्या बहिणीच्या पोटात गोळा उठला. तिला वाटलं की जणू काही ही स्पर्धा सुरू करण्यासाठी जी काय होती गोळी सुटली होती तीच मला लागली आणि मी पडलेलो आहे कोसळलेलो आहे. The other spectators attempted to reassure her, but she was not convinced and demanded that she be taken to me immediately. इतर जे लोक होते मैदानामध्ये त्या स्टेडियम मध्ये तर ते सगळे स्टेडियम मधले लोक तिला समजून सांगत होते की काही झालेलं नाही मिल्खा सिंग यांना तुम्ही काही काळजी करू नका आणि मिल्खा सिंग सुरक्षित आहेत. परंतु माझ्या बहिणीला माझी खूप काळजी वाटत होती आणि ती म्हणत होती की मला आत्ताच्या आत्ता काही जरी झालं तरी मला कुठे जायचंय तर माझ्या भावाकडे जायचंय म्हणून जीवाचा आकांत करू लागली. When she saw me lying down looking pale with a film of glucose on my lips, she cried, I can't bear to see you in this condition. Veer, that is brother, please, I beg you, give up running. आणि जेव्हा तिनं मिल्खा सिंग यांना बघितलं ते पडलेले आहेत बेडवर आणि त्यांच्या ओठांवर एक ग्लुकोजची स्ट्रीप ठेवली होती एनर्जी येण्यासाठी तेव्हा बहीण काय म्हणाली आय कांट बिअर टू सी यू इन दिस कंडिशन. मी तुला अशा अवस्थेत पाहू शकत नाही. तुला मी हात जोडते पाया पडते तुझ्या मी तुला भीक मागते कशाची की तू काहीही कर आणि हे पळणं सोडून दे हे तुझ्या जीवासाठी चांगलं नाही. पहा बहिणीची तळमळ कशी आहे. बहीण म्हणते मी तुला भीक मागते पण तू एक काम कर आणि काय मागणं आहे तिचं की तू हे पळणं सोडून दे असं ती सांगते. पुढचा प्रसंग मिल्खा सिंग सांगतात when I recovered we returned to the stadium to be greeted by vociferous cheers. I nudged Isha and remarked, look at the honors and praise I receive when I run and win races. If I stop running, no one will bother about me. But she was still not convinced. आणि जेव्हा काय झालं मी ठीक झालो थोड्या वेळाने तेव्हा मी थोड्या वेळानंतर काय झालो माझ्या बहिणीला सोबत घेतलं आणि प्रेक्षागृहात गेलो त्या स्टेडियम मध्ये गेलो तेव्हा सर्वत्र लोक चिअर्स करत होते जल्लोष करत होते माझं स्वागत करत होते माझा जय जयकार करत होते. तेव्हा मी माझ्या बहिणीला थोडस खुणावलं आणि खुणवून तिला म्हणलं बघ काय अशा पद्धतीने लोक आपला सन्मान करतात लोक आपली स्तुती करतात कौतुक करतात आपलं. जर मी पळालो स्पर्धांमध्ये सहभागी झालो तरच हे होऊ शकतं. जर मी म्हणजे मिल्खा भागलाच नाही तर त्याच्या वाट्याला हे यश हे मान सन्मान कुठून येणार आहे.
अशा पद्धतीने मी माझ्या बहिणीला याची देही याची डोळा काय करत होतो, पुरावा देत होतो, परिणाम दाखवत होतो. परंतु तरी सुद्धा माझ्या बहिणीला ते काही पटत नव्हतं. कारण तिच्यासाठी या मान-सन्मानापेक्षा, या कौतुकापेक्षा, या मोठेपणापेक्षा भावाची किंमत जास्त होती. तिचा भाऊ म्हणून माझ्यावर असलेला जीव जो होता, तो तिला ते मान्य करू देत नव्हता. असं सरदार मिल्खा सिंग यांनी आपल्याला या पाठात सांगितलेलं आहे. I think we should stop here explaining the lesson. I have tried to explain you some passages, particularly the one important incident in Milkha Singh's life, and that is what National Games held in New Delhi in January 1960, or wherein he has shared us in these passages the moment that had happened with his sister. This is the emotional and tender relationship between a brother, a caring sister, and a dutiful brother. So this intimate, timid relationship between the brother and sister is an example of sportsmanship and familial care, love and affection, as well as commitment. In this story, particularly the story or event that Milkha Singh is narrating about the all these things that had happened. So he is telling us that while you are convinced by your own people to stop uh, doing your duty, performing your duty, you must be committed. So at one front, you have to assure your family about your health, and on the other hand, you need to continue your work. So this is how balancing is important, and Milkha Singh has balanced both the things, and that is why he is a celebrity star sportsman for us. Now I ask you to raise your hands if you have any doubts so that I can answer those queries. I can satisfy you and your queries. Yes, please. Students, you can raise your hand so that I will unmute you. तुम्ही सगळेजण काय करू शकता की स्वतःला अनम्यूट करू शकता जर तुम्ही हँड रेज केला तर तुम्ही काय करायचं एक ऑप्शन आहे तुमच्याकडे झूम मीट मध्ये आपल्या रेज करायचं हँड आणि त्याच्यानंतर आपण काय करू शकतो प्रश्न विचारू शकतो आता तुम्ही बघताय तर आचल बरे यांनी हँड रेज केलेला आहे ऍज युजुअल ओके तर आपण आचलला अनम्यूट करूयात ओके गो ऑन Sir, in last paragraph, the word vociferous cheers. What does that mean? Okay. Just a moment. Very good. I explored you the things here. You would find the word. Okay. Can you see my screen? Can you see my screen? Vociferous, expressing feelings loudly. काय होतं? Okay. I mean. Sorry, I did not use Hindi in between, right? Achal Baraya, I could have used that. When you are excited, okay, you are excited and you express your feelings. That time it is just a loud expression of your feelings, and this is what Milkha Singh is referring to. आपण काय होतो जेव्हा स्वतःला आवेगामध्ये येऊन काय होतो एक्सप्रेस करतो तर तेव्हाची जी फिलिंग असते तर त्या अवस्थेला इट इज स्टेट ऑफ बिईंग ठीक आहे सिम्पली इट इज अ स्टेट ऑफ बिईंग तर त्याचा उल्लेख मिल्खा सिंग यांनी अशा पद्धतीने केलेला आहे ओके आणखीन काही क्लिअर झालं बेटा इज इट क्लिअर मिस आचल Okay. Anyone else? Is there anyone else who is having any doubt, query? बाकीच्या विद्यार्थ्यांपैकी जर कोणाला काही अडचण असेल ओके ठीक आहे
चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही चॅट पण टाकू शकता, मी चॅट बॉक्स पण पाहू शकतो आणि तुमच्या प्रश्नांना उत्तर देऊ शकतो, राईट? हा, मी चॅट बॉक्स पण ओपन केलेला आहे आता. तर तुम्हाला जर काही डाऊट असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाईप सुद्धा करू शकता, मी त्याला सुद्धा उत्तर देऊ शकतो. ठीक आहे. मला असं वाटतं की आज आपण जे शिकलो, खास करून दिल्लीतल्या नॅशनल कॉम्पिटिशन संदर्भातल्या स्टेडियमवरच्या प्रसंगावर, बहीण भावांचा जो प्रसंग आहे तो, तर त्या संदर्भात थोडक्यात, इफ मिस आचल इज रेडी, आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट हर टू just summarize today's lecture in a couple of minutes if it is possible for her, because still we have 5 minutes left. You can do this job. Is it okay? Are you comfortable to do that, Miss Achal? The Flying Sikh. It is the autobiography of Mika Singh. In this autobiography, Mika Singh explains that man is architect of his own life. He was born on November 20, 1932, in small village of Govindpura, Pakistan. His father was farmer and mother was homemaker. He was, although not good in learning, but was excelling in running since childhood as he was going from home through school. He was introduced to sports when he was in armed force. Initially tempted by extra glass of milk, and also he might get some relief from his daily army routine, and without knowing that he will be such a great athlete. Last words of his father was Bhag Milka Bhag. He represented India in 1956 Olympics. He also won gold medals in Commonwealth Games. He was awarded with Padma Shri. He won almost 77 international races. Between 1958 and 1960, he received numerous international awards and traveled all over the world. He He was very excited for the Olympic of 1960 in Rome. Now he was on the peak point of his career. With this, he explains that we should look into our own life. His sister was his strong support system, but didn't saw him running in race. When he was left all alone with different controversies, she was the one who supported him by giving him everything she had and also sold her gold earrings too. She also said that if their parents would be alive, they would be very proud of him and also suggested him not to run so much as he would get exhausted. Mika assures her that running did not give him pain or trouble. My body instead it gave me added strength. She responded that now your name is shining like a star in the world. He explains us that we should be patient. Some days will be good, some days will be bad. We should not lose our hopes. He surprised her sister with gold earrings. Everyone was shocked to see Mika's family in simple attire in stadium. Mika explained in short about race to her sister when he entered into field. Isha's eyes kept fixed on him. During race, when he was injured, Isha was very disturbed and wanted to see him. And when she saw Mika, in such condition, she begged him of giving up running. When he was recovered and being honored, he explains that, look, this praise, this vociferous cheerings, and if I stop all this respect will be stopped too. But he wasn't. But she wasn't convinced with this, because for her, more than everything, he was important. This autobiography is example of love, care, and affection towards family and also the commitments we give to everyone, in fact, our own self. That is balancing between things. Okay, thank you, Miss Achal. This was a wonderful summary of today's class. And I also advise other students to follow Achal's example. Why I directly invited her to do this task, because I know that she is jotting down the notes of the class. While we are learning, we should learn to take out the running notes of our lecture. Okay, particularly the last some sentences that she
spoke, they are exactly what we wanted to learn you in this lesson. तर बाकी सगळ्या विद्यार्थ्यांना पण मी तेच सांगतो की आपल्या समोर एक आपण उदाहरण ठेवूयात की आपण शिकत असताना काही नोट्स काढणं खूप आवश्यक आहे. शेवटी काय, हा लेक्चर तुम्हाला उद्या 24 तासानंतर हा व्हिडिओ तुम्हाला परत पाहायला मिळणार आहे. तुम्ही ग्रेट लर्निंगच्या ऍप मध्ये तुमच्या लॉग इन केलं की तुम्हाला हा व्हिडिओ पाहायला मिळतो. बाकीच्या लोकांना हा व्हिडिओ पाहायला मिळणार नाही ज्यांनी काय केलेलं आहे, ग्रेट लर्निंगची इन्व्हिटेशन ऍक्सेप्ट केलेली आहे, क्लासला जॉईन झालेले आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ 24 तासानंतर परत पाहता येतो, बाकीच्यांना पाहता येत नाही. पण मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही हा क्लास चालू असताना तुमच्या फोनवर जे काही तुम्हाला दिसतंय आणि जे मी बोललेलं ऐकायला येतंय त्याच्या रनिंग नोट्स पण काढत जा. मल्टीटास्किंग वाल्या लोकांची जास्त गरज आहे. आता तुम्ही बघताय की माझ्या कम्प्युटर स्क्रीनवर तुम्हाला किती साऱ्या विंडो ओपन दिसत आहेत. तर जे लोक कम्प्युटरला म्हणून डिमांड आहे कारण कम्प्युटर एकाच वेळेस असंख्य कामं करतं, तसं तुम्ही सगळेजण जास्तीत जास्त कामं करा. म्हणजे काय होईल, आपल्याला चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट्स मिळतील. आजच्या तासाची इथेच वेळ झालेली आहे. उद्या आपण परत भेटूया त्याच प्लॅटफॉर्मवर. ओके, दॅट्स ऑल. थँक यू वन अँड ऑल. हॅव अ गुड डे. लेट अस लीव द मीटिंग अँड स्टॉप द क्लास. गुड बाय.